नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। बंगोपसागर रे दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप राज्य रे बरसिबो वर्षा। एही सब जिला को अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे आसुछि वर्षा धान कटा एवं अमल समय पाणीपाग को नहीं बड़ खबर सामना को आसी अछि। ओडिशार किछि जिले में वर्षा हेबाने पूर्व अनुमान करियछि भारतीय पाणीपाग विभाग। तेबे आगामी 24 घंटा पर राज्य में बदलिबो पाग। मेघाच्छन्न हेबो ओडिशार आकाश। पश्चिम झड़ प्रभाव में आगामी 2 दिन राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेबाने आकलन करियछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज और 9 तारिख में राज्य में वर्षार संभावना मध्य रही अछि। पश्चिम झड़ प्रभाव में 8 तारिख में 11टी जिले में वर्षा हेबा नहीं आकलन करियछि पाणीपाग विभाग। गोटे 2टी स्थान में अधिक वर्षा मध्य होई पारे। पश्चिम झड़ प्रभाव में हेबो वर्षा। ओडिशार किछि जिले में वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन मध्य करियछि। 2 दिन वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना मध्य देई अछि। तेबे आसंता काली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर बौद्ध जिले में वर्षा हेबा नहीं पूर्व अनुमान करियछि पाणीपाग विभाग। सेहिपरि 9 तारिख में 10टी जिले में बरसिबो वर्षा। 10 जिला हेउछि मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, नयगड़ा, कंधमाल, रायगड़ा, कटक एवं खोर्धा। यह सब जिला गुड़िकरे गोटे 2टी स्थान में हालकरू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी हला कृषक मानक पई खुशी खबर। एही दिन मिलिबो पीएम किसान टंका। तेबे भारत सरकार देशर लोक मानक पई अनेक योजना करू अछंती। देशर कोटी कोटी लोक एही सरकारी योजनार लाभ पाउ मध्ये अछंती। भारत एक कृषि प्रधान देश। भारतर 50% अधिक लोक चाषर रोजगार करती। सेतिपई सरकार विशेष करी कृषक मानक पई अनेक योजना आनी मध्ये अछंती। जो माने चाष करी पर्याप्त अर्थ रोजगार करने को सक्षम नुहंती से कृषक माननकु आर्थिक सहायता जोगाइबा पई सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाउ मध्ये अछंती। जोंथरे कृषक माननकु वार्षिक 6000 टंका दिया मध्ये जाय। तेबे किसान योजना अधीन रे सरकार ए पर्यंत 18टी किस्ती जारी मध्ये करी अछंती। वर्तमान कृषक माने एही योजनार परवर्ती किस्ती पई अपेक्षा मध्ये करी अछंती। वर्तमान कृषक माने 19तम किस्ती पई अपेक्षा मध्ये करी अछंती। सरकार 4 मास व्यवधान रे किस्ती पैठ करंती। एही योजनार 18तम किस्ती अक्टोबर मासरे खाता को आसी मध्ये थिला। जदि एही दृष्टिकोणरू देखा जाए 19तम किस्ती फेब्रुआरी रे जारी मध्ये होई पारे। परवर्ती खबरटी हला जारी हला 2025 कैलेंडर। छुट्टी हला घोषणा। 82 दिन बंद रहबो समस्त स्कूल और कॉलेज। तेबे 2025 कैलेंडर वर्ष पई माध्यमिक स्कूल छुट्टी तालिका घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। 2025 रे मोट 82 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। सेति मध्यरु 9 दिन स्कूल रे उत्सव पालन करा जिवो। नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, शिशु दिवस, गांधी जयंती, स्वाधीनता दिवस और गणेश पूजा आदि समस्त दिवस स्कूल मानकरे पालन करा मध्ये जिवो। एही दिन मानकरे स्कूल खोला रखिबाकू शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र छात्री स्कूल को जीवा बोली गणशिक्षा विभाग तरफରୁ कुहा मध्ये जाई अछि। स्कूल छुट्टी तालिका नहीं ओडिशा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय तरफରୁ एक विज्ञप्ति जारी करा मध्ये जाई अछि। 2025 रे 39 दिन खरा छुट्टी रहिबो, जहाँकि मे 6 रु आरंभ होई जून 9 रे समाप्त मध्ये हेबो। आसंता वर्ष 8 दिन पूजा छुट्टी मध्ये रहिबो। सेप्टेम्बर 29 तारिख रु आरंभ होई अक्टोबर 7 तारिख पर्यंत पूजा छुट्टी रहिबो। डिसेम्बर 23 रु 31 पर्यंत बड़ दिन छुट्टी रहिबो। जनवरी मासरे 4टी छुट्टी, फेब्रुआरी रे गोटिए, मार्च रे 4टी, एप्रिल रे 3टी छुट्टी रही अछि। जनवरी मासरे नवा वर्ष, सांब दशमी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सुरेंद्र साय जयंती, मकर संक्रांति पई स्कूल छुट्टी मध्ये रहिबो। परवर्ती खबरटी हला 18,735 हिताधिकारी सुभद्रारू निजे बाहरिले। तेबे डिसेम्बर 25 रे सुभद्रा योजना टंका देबे सरकार। प्रथम पर्याय चतुर्थ किस्तीर सुभद्रा टंका देबा पई प्रस्तुति आरंभ होई मध्ये जाई अछि। जो आवेदनकारींकर आवेदन ग्रहण होई पारे नाही से नहीं जांच मध्ये चली अछि बोली सूचना मिली अछि। आसंता 6 सुधा योग्य और अयोग्य तालिका प्रकाश मध्ये पाइबो। सप्ताहक पर्यंत एने आपत्ति अभियोग मध्ये ग्रहण करा जिवो। अपर पक्षरे एजाबत
18,735 ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିଜ ଆଡୁ ମନା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ଅଣ NFSA ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8,43,839 ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର EKYC ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ OTP ଆଧାରିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରାରେ ମୋଟ 1,05,36,612 ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ମେନ୍ସୁରାଲ ଲିଭ୍। ତେବେ ସିକିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ସିକିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ, ତା ପୁଣି ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ଛୁଟି। ଛାତ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁଳପତି କହିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପସ୍ଥାନ 75% ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। 55 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି। ମେନ୍ସୁରାଲ ଲିଭ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷକୁ 12 ଦିନ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 8ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆହୁରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 8ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ITBP ପରିସର ସହ କାମାକ୍ଷାନଗର ଓ ଜୟପୁରରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଶରେ ଖୋଲିବ ମୋଟ 85ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 85ଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 8 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5,872 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ 9,060 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 63 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ PMଶ୍ରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହା ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା PME ବିଦ୍ୟା। ତେବେ ବଧିର ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ପାଇଁ PME ବିଦ୍ୟା DTH 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 31ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିକଳ୍ପ ରୂପ ତଥା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଶ୍ରବଣହୀନ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଶିଖିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିକଶିତ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ 3 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଅଛି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋରୁମହିଷାଣୀ, ବୋଡମରା ନ୍ୟୁ ଜାମଶଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ରେଳ ଲାଇନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହି 3 ରେଳପଥରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି।
ଏହି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପରିବହନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଅଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଭାରତରେ ବଢ଼ିଲା ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। 7 ବର୍ଷରେ 6ରୁ 3.2%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ବେକାରୀ ହାର। ତେବେ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବଶେଷ ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି। ବେକାରୀ ହାର 6%ରୁ 3.2%କୁ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି। ତେବେ PLFS ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2017-18ରେ ଶ୍ରମିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ 46.8%ରୁ ବଢ଼ି 2023-24ରେ 58.2% ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। WPLR ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚାଉଥିବା WPR ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 6%ରୁ 3.2%କୁ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯିବ ନ୍ୟୁଜ୍। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ାଯିବ। 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କରାଯିବା ନେଇ କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କହିଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତେବେ ସାନ୍ତାଳ ଜନଜାତି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସୀୟ ଭାଷାଭାଷୀ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିଗୋଷ୍ଠୀ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାନ୍ତାଳ ବୃହତ୍ତମ ଜନଜାତି। ସାନ୍ତାଳମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।